Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video I'll react to a video by Hasi TV, Euphrates River Drying Up, End Time Prophecy. کیا واقعی دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہو گیا ہے؟ سوشل میڈیا پر وائرل دعووں کی حقیقت. تو کیا واقعی دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہو گیا ہے جو کہ اینڈ ٹائم کی پروفیسی ہے؟ کیا وہ پروفیسی پوری ہو گئی یا بس کوئی غلط ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں حسیم شفقت سے حقیقت اس ویڈیو کی. سو لیٹس اسٹارٹ دی ویڈیو. 1 2 3. السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیم شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسی ٹی وی. اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں. 2019 میں پانی کے درمیان موجود پلرز دریا میں پانی کی مقدار یا پھر اس کی سطح کو بتا رہے ہیں، جو اگلے 2 سال کے اندر ہوتے ہوتے مسلسل خشک ہو رہی ہے، اور یہ قیامت کی ایک اہم ترین نشانی ہے. یہ ہے دریائے فرات. دریائے فرات کا خشک ہونا ہی جنگ ہرمدون یا پھر دنیا کی سب سے آخری جنگ آرمیگیڈن کے شروع ہونے کا آغاز ہے، جس کا وعدہ دنیا کے سب سے سچے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، جو ہر صورت پورا ہو کر رہے گا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے، جس کو لے کر بہت ہی خوفناک لڑائی ہوگی، اور ہر لڑائی کے اندر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے. ان میں سے ہر ایک شخص یہ سوچے گا کہ شاید میں اس لڑائی کے اندر بچ جاؤں اور اس تمام مال کو حاصل کر لوں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے گا، لہٰذا جو شخص بھی اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے. اس اہم ترین حدیث مبارکہ کے اندر قرب قیامت کے قریب کی ایک اہم ترین پیشن گوئی کی گئی ہے، جس کے مطابق دریائے فرات، جس کا بہاؤ اس دور کے اندر بھی اپنے عروج پر تھا اور کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ کبھی خشک ہو سکتا ہے، ان قریب خشک ہو کر ایسے لوگوں کی آزمائش کرے گا جو کہ دنیا کے مال و زر یا لالچ کا شکار ہوئے یا پھر بے دین ہوئے اور اس مال کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کریں گے. اور ایسے لوگ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر ویسے ہی عمل کریں گے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس مال میں سے کچھ بھی مت لینا. یہ آزمائش ان دونوں گروہوں کو بالکل الگ الگ کر دے گی. اس پیشن گوئی کو سمجھنے سے پہلے دریائے فرات کی تاریخ اور اس کی اہمیت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. فرات یعنی صاف پانی. یہ دریا ترکی سے شروع ہوتا ہے، پھر شام اور عراق سے ہوتا ہوا پرشین گلف تک پہنچ جاتا ہے. واقعہ کربلا اسی دریائے فرات سے نکالی گئی ایک نہر کے کنارے پیش آیا تھا، جسے نہر القمہ کہا جاتا ہے. جب امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر اس دریا کا پانی بند کر کے سب کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا، اسی لیے روایات کے اندر اس دریا کی بہت ساری فضیلتیں بیان ہوئی ہیں. اس دریا کی لمبائی ہے 2900 کلومیٹر اور ترکی کے مشرقی حصے سے یہ شروع ہو کر عراق اور شام سے گزرتا ہے. دریائے فرات اور دریائے دجلہ ایک دوسرے کے متوازی ہیں، اور یہ دونوں دریا پرشین گلف کے نزدیک ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور اس کے بعد اسے شط العرب کہتے ہیں. یہی دریا ایران اور عراق کا بارڈر ہے. فرات اور دجلہ کی وجہ سے اس علاقے کی سرزمین زرخیز ہے، اور یہ زمین بین النہرین کے نام سے مشہور ہے. یہ سرزمین انسانی تہذیب کا مرکز رہی ہے، اور تاریخ کے اندر مختلف تہذیبوں کو اس سرزمین کے اندر کافی ترقی حاصل ہوئی. مثال کے طور پر بابل کے قدیمی دارالخلافہ کی بنیاد بھی دریائے فرات کے اسی کنارے پر رکھی گئی. بعض روایات کے مطابق فرات ایک مقدس اور بافضیلت دریا ہے، جس کے اندر جنت کا پانی شامل ہے، جو 7ویں آسمان پر موجود ایک بہت بڑے درخت سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے آ رہا ہے. سائنٹیفکلی طور پر آج یہ بات ثابت کرنا مشکل ہے کہ 7 آسمانوں پر موجود سدرۃ المنتہا سے یہ کس میڈیم کے ذریعے یا پھر کس پائپ کے ذریعے یہ پانی زمین کے اندر پہنچ رہا ہے. یہ بات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن شاید آنے والے وقتوں کے اندر ہم اس کی سائنس کو بھی دریافت کر لیں. انٹرنیٹ پر دریائے فرات کے خشک ہونے سے متعلق بہت سارے دعوے موجود ہیں کہ کہیں پر تو کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سونے کا پہاڑ انسانوں کو مل گیا جس کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی گئی تھی، اور کسی کا کہنا ہے کہ یہاں سے دریافت ہونے والا تیل یا اس تیل سے حاصل ہونے والی دولت دراصل ایبسٹریکٹ معنوں کے اندر یا مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے سونے کا پہاڑ کہہ کر بیان کی گئی تھی. تو کوئی دریائے فرات کے خشک ہونے والے علاقوں سے ملنے والے اس پراسرار شہر کو سونے کے ایک پہاڑ سے تشبیہ دے رہے ہیں.
जून 2022 को ये खबर आई कि इराक के अंदर इन्वायरमेंट की तब्दीली के 6 साल के बाद दरिया दजला के खुश्क होने से 3500 साल पुरानी एक बस्ती दरियाफ्त हुई है। और माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक दरिया दजला के खुश्क होने के बाद जाहिर होने वाली ये बस्ती 1275 से लेकर 1475 कबले मसीह के दरमियान कायम हुई थी। ये बस्ती जल्जले से तबाह हुई थी। बाबुल इराक का ये शहर दुनिया का सबसे पहला मेट्रोपॉलिटन शहर था जिसे मेसोपोटामिया भी कहते हैं, लेकिन बाबुल अब खंडरात बन चुका है। बगदाद से 100 किलोमीटर दूर दरिया फरात के किनारे पर वाक़या यह इंसानी तारीख का पहला शहर था जिसकी आबादी थी तकरीबन 2 लाख से भी ज्यादा। 4000 साल कबले मसीह की तहरीरों के अंदर भी इस शहर का तस्करा मिलता है। तौरात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम बाबुल इराक के अंदर ही रहते थे। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो काबिल अपने अहलो अयाल के साथ भागकर बाबुल के पहाड़ों में चला गया तो इस जगह का नाम पड़ गया बाबुल, जिसके मायने है जुदाई। फिर जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मबूस हुए तो दूसरी जानिब काबिल की औलाद भी बढ़ गई तो इसने पहाड़ों से नीचे उतरकर बहुत ही फसाद बर्पा किया, लेकिन इसके अंदर नेक लोग भी शामिल हो गए। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि इन्हें भी एक ऐसी सरजमीन अता करें जिसके अंदर बाबुल की सरजमीन की तरह एक दरिया बहता हो। मिस्र पहुंचकर इन लोगों ने इस जगह का नाम रखा बेबलियन, जिसके मायने है अच्छी जुदाई या अच्छी फरकत। कुछ लोग इन खंडरात को ही सोने के पहाड़ से तशबीह देते हैं, जिसके मुताबिक ये माहिरीन आसार कदीमा के लिए एक सोने के पहाड़ जैसा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस शहर की दरियाफ्त एक अहम खोज तो है, पर इसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई से कोई ताल्लुक नहीं। तुर्किया और शाम ने दरिया फरात पर बहुत सारे डैम बना रखे हैं, जिसकी वजह से इसके पानी का लेवल मुसलसल कम हो रहा है। इस पर पहला डैम 1970 के अंदर बनाया गया था और फिर 15 अप्रैल 2014 को तुर्की ने इस दरिया का बहाव मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, जिसकी वजह से तुर्की और शाम के बॉर्डर पर यह काफी हद तक खुश्क हो गया और फिर यह कदीम शहर दरियाफ्त हुआ। अब बाबुल शहर क्योंकि पुरानी हुकूमतों का मरकज था, लिहाजा कुछ लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पर दफन कोई बहुत बड़ा सोने का खजाना इस शहर के नीचे मौजूद हो सकता है। इसके अलावा इसके आसपास बहुत छोटी छोटी ऐसी चट्टानें मौजूद हैं जिनके अंदर सोने की काफी मिकदार मौजूद है, जो कि यहाँ के लोकल लोग थोड़ी थोड़ी मिकदार में निकाला करते थे। लेकिन जब ये शहर ज़लज़ले के बाद तबाह हुआ तो ये चट्टानें दरिया के नीचे ही दफन हो गई। इसलिए आज भी दरिया फरात के नीचे मौजूद इन चट्टानों से बहुत मामूली मिकदार के अंदर सोना निकाला जाता है, जिसे बुनियाद बनाकर इस पेशन गोई को सच बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है और अब तक कहीं से भी दरिया फरात से सोने के पहाड़ या बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर सोने के पहाड़ या फिर खजाने के मिलने की तस्दीक नहीं हो सकी। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हदीस मुबारका के अल्फाज के मुताबिक पहले इस दरिया को मुकम्मल तौर पर खुश्क होना था, जबकि आज भी इसके अंदर कुछ पानी अभी बाकी है। सो मुमकिन है कि मुकम्मल खुश्क होने के बाद हमें वाकई कोई ऐसा सोने का पहाड़ देखने को मिल जाए या फिर ऐसा खजाना दुनिया के सामने आए जो हदीस मुबारका के अल्फाज के बिल्कुल मुताबिक हो। या ये भी मुमकिन है कि हम इंसानों को इसे खोजने की जरूरत ही ना पड़े, बल्कि अल्लाह ताला खुद इस पहाड़ को बिना खोजे अचानक से इंसानों के लिए जाहिर कर दे। अगर दरिया फरात इसी स्पीड के साथ मुस्तकबिल के अंदर भी खुश्क होता रहा तो हमें यह अमल 1 से 2 साल के अंदर ही मुकम्मल होता दिखाई देगा। तब तक हमें बस इंतजार करना होगा। जबकि इसके अलावा इंटरनेट पर इस पेशन गोई से मुतल्लिक जितने भी दावे मौजूद हैं, चाहे वो तेल के मिलने के हों, सोने जैसी किसी कीमती धातों के मिलने की या किसी भी और कीमती चीजों के मिलने की, वो सब की सब मनगढ़ंत बातें और अफवाहें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि हदीस मुबारका में वाज़े तौर पर सोने के पहाड़ का जिक्र है या फिर खजाने का, ना कि किसी दौलत का। इसीलिए उलमा कराम के मुताबिक ये कोई अब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बल्कि इससे मुराद एक सोने का पहाड़ ही है और ये अनकरीब होकर ही रहेगा, आज कल या फिर कुछ सालों के अंदर, हम नहीं जानते। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसीज तो पूरी हो गई ही, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। हमें नहीं पता कि कब पूरी होगी, लेकिन जिस तरह जो है करंट हालात चल रहे हैं तो सारे जो है वीडियोस बना रहे कि ये फ़लाँ निशानी पूरी हो गई, फ़लाँ निशानी पूरी हो गई, फ़लाँ निशानी पूरी हो गई। निशानियाँ पूरी होने में अभी टाइम है और वो टाइम कब आएगा किसी को पता नहीं है। बस कुछ लोग जो है वो गलत चीज़ें शेयर करते हैं और वो वीडियोस वायरल होती हैं जिनकी असलियत और हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जैसे उन्होंने बोला है वीडियो में कि ये सारे दावे जो है गलत है और उनसे जो है हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो बिल्कुल सच नहीं है। लेकिन जो प्रोफेसीज़ है वो तो पूरी होगी ही जब टाइम आएगा। वो टाइम कब आएगा किसी को पता नहीं है। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हसीम शफ़क़त ने कंफर्म किया है कि ये जो दावे हैं वो गलत है
اور ان کا حقیقت سے تعلق کوئی نہیں ہے. سو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. چل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. میرا دھرتی پہ ایمان دل سے میں نے چاہا پاکستان.